3 نومبر 2013 بروز اتوار مولانا عبد الوہاب صاحب کلکتہ۔ رسول میں حضرت کے گھر میں خواتین کے اجتماع میں بیان۔ ان کی کنیکشن میں ہے، آپ ان کی نگاہوں میں ہیں، تو اللہ کی ذات یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اگر ایک ساتھ جوڑا جائے اور جوڑ لگایا جائے تو اللہ اس میں سمائے گی نہیں۔ پھر اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں کہ بولتا اللہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی صفاتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ، دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، سننے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جاننے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اہل سنت الجماعت کی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ حل اللہ مانا، تو جواب میں بتایا گیا کہ نام اللہ جل شانہ مانا بعلمہ وبسمعہ وبصرہ وحفظہ وقدرتہ واحاطہ ومشیتہ۔ اللہ دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ جاننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، مگر اللہ کی ان صفاتوں کی کہ اللہ عرش عظیم پر ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کے پاس ہے اور سارا سے زیادہ قریب ہے اور سن رہے ہیں۔ اس کو روزانہ اس کو ایمان کی مجلس اپنے گھر میں جو چھ صفات کی مذاکرہ ہوتے ہیں، اس میں ایمانی باتیں روزانہ سنو اور روزانہ پڑھو۔ کیسے سن رہے ہیں کہ وہ تو چونٹی کی پاؤں کی چال اور ان کی چونٹی کی چال کی آہٹ کو سننے والے ہیں۔ وہ تو چونٹیوں کی چالوں کی اس کا جو چال کی آہٹ ہے اس کو سنتا ہے۔ اور کیسے دیکھنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ چونٹی کی پاؤں کی چھاپ کو دیکھتا ہے۔ تو جو اللہ چونٹی کی پاؤں کی چھاپ دیکھ رہا ہے اور اس کی چال کی آہٹ سن رہا ہے، وہ آپ کا سبحان ربی العظیم نہیں سن رہے ہیں، آپ کا روچی کا تشریح نہیں سن رہے ہیں۔ ابھی بھی کیا بولتے ہیں؟ ہمیں اللہ لمن حمدہ، سن لیا میرا اللہ جو کچھ میں اس کا تعریف، میرا اللہ سن لیا ہے جو کچھ میں اس کا تعریف۔ بھلا اس سے سنو، توجہ جو سے دو، آواز جوڑ نہیں ہوگا، آپ لوگ توجہ جوڑ دیجیے۔ جو اللہ چونٹی کی پاؤں کی چھاپ دیکھتا ہے اور چونٹی کی پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کی چال کی آہٹ، وہ اللہ ہمارا سبحان ربی العظیم نہیں سن رہا ہے۔ اور آپ تو خود اپنی زبان سے بھی یہ قرار کر رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا میرا اللہ، جو کچھ میں اللہ کی تعریف کر رہا تھا وہ میرا اللہ سن لیا۔ ہرے گھر اصلاح کی چکر میں پڑ دیجیے تو وہاں جائیں، اے بھائی بیٹھ جاؤ، جو ہو گیا سن نہیں بڑی ٹھیک تو نہیں ہے، اس لیے تو بول رہے ہیں۔ اس میں تو توجہ تمہارا، تم دیکھ رہے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارا توجہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اسی لیے تو بچوں کو سب میں کھڑے کرنا، وہ تو ایسا کھیل رہا ہے تو تمہاری نماز کے اوپر اس کا اثر ہوگا، ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تو بول رہے ہیں۔ دین سراسر وقار کا نام ہے، عظمت کا نام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ ملکیات کی پہلا جملہ کہ دین سراسر وقار اور عظمت کا نام ہے۔ دین کے اندر عظمت نہیں وقار، اس لیے ماں اور بہنیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی صفاتوں کی یقین آپ کے دل میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہمیں دے گا، وہ قریب ہے تو قریب ہے، شارت سے بھی قریب، اور وہ بعید ہے تو بعید ہے، وہ ہمیں گناہ سے بھی بعید۔ یہ داہریہ لوگ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ مجھے کوئی ہے، اس کو وہم و گما سے بھی بعید ہے، حالانکہ اللہ کی ذات تو کلم حق ہے۔
ये सब नूरानी माहौल में तो लिया नहीं, गफलत की माहौल में ले जाके टांग के ऊपर टांग उठा के सुनेगा। यहाँ समझना था, यहाँ से उठा के लेके वहां जाके गफलत की माहौल में सुने। इसीलिए मेरे मोहतरम माँ और बहनें कि आपने अल्लाह के बारे में अपने ज़हन साफ कर लो कि अल्लाह की जात कुरान पाक मैं इससे पहले भी कई मरतबा जहाँ जहाँ मसरूरात में बात करना हुआ है मैं ये बात आपको सुनाया हूँ, और उसी एक ही बात को तो बार बार दोहराना है। कोई नई उन्वानात नहीं है हमारा इस काम में कि नया उन्वान लिया जाए, उसी को बार बार बोलो और सुनो बार बार। मा याज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा, तुम्हारी परवरदिगार की निगाहों से आड़ नहीं है, उछल नहीं है इस आसमान और जमीन में से एक जर्रा। ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान, इसी कुरान पर आप और हम ईमान लाए, ये कुरान है। क्या आज तक तो मैंने इसका यकीन अपने अंदर पैदा नहीं किया कि आसमान और जमीन में से एक जर्रा उनकी निगाहों की आड़ में नहीं है। मा याज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा वला अस्ग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। या बुनय्या इन्नहा इन तकुन मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदाल फतकून फी सग़रतिन औ फी समा औ फिल अर्द याती बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बताया कि बेटा ये आसमान जमीन और इन पहाड़ों के अंदर अब कोई एक जर्रा ये अल्लाह की निगाह की आड़ में नहीं है। कोई क्या कहते हैं राय की दाना, या बुनैया इन्नहा इन तकुन मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदाल फतकून फी सग़रतिन औ फी समा औ फिल अर्द याती बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। ये कुरान पर हम ईमान लाए हैं। कुरान की एक एक आयतों को अगर हम देखेंगे कि इस आयत की अगर हम कौलन मुनकिर नहीं है तो इस आयत की तो अमलन इनकार हमसे साबित हो रहा है। इस आयत की अगर हम कौलन मुनकिर नहीं है मगर इस आयत की तो अमलन इनकार हमसे साबित हो रहा है। उस यकीन के साथ हम अल्लाह के सामने कभी खड़ा नहीं है। इसीलिए हमको ताज्जुब लगता है कि जब ये क्या कहते हैं ये बांधोगे हाथ में, क्या बोलते हैं, ये जब बांधोगे तो इस उंगली को भी बांधना, इसको मिला के रखना, इसको मजबूती से। अरे ये इतना मामूली नहीं, उस यकीन के ऊपर ये मौकूफ है। तुम जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो चूंटी की छाप को देख रहा है और उसकी मैंने चाल की आहट सुन रहा, अब तुम इसको मामूली इतना मामूली चीज को इसको इतना अहमियत दे, ये खुशू में दाखिल है और ये खुशू में दाखिल है, समझ में नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा कमाल यकीन की कमी है, नहीं तो तुम ये दे, अल्लाह देख रहा तुमको, उसकी हबीब की चालों से तुम्हारा कितना मेल खा रहा है, उसकी हबीब की चाल से तुम्हारा कितना, उस यकीन पर ये मौकूफ है। अगर वो उसकी यकीन होगा तो फिर इसकी पाबंदी होगी, क्योंकि उस दर्जे का यकीन नहीं है। अब इसका सरसरी समझ ये क्या होता है, इस पे इतना जोर दिया जाए, हाँ इसमें जोर नहीं समझे बात, हाँ वो उस पर मौकूफ है। वो उस लाइन की यकीन कमाल यकीन होगी तो इसकी कमाल इत्तिबा का मुतालबा है। कमाल यकीन का मजहर कमाल इत्तिबा है, क्योंकि उस दर्जे का कमाल यकीन नहीं। हम इतना सरसरी चीज और इतना मामूली चीज, इसका भी इतना क्या अहमियत, क्या ये क्या खुशी में दाखिल है, क्या ये खुशी में दाखिल है। अल्लाह हर एक चीज सुन रहा है, इसका यकीन करो।
कैसे ला यशगुलु समान समीन, तमाम मखलूक की आवाज को बायक वक्त सुनना ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तमाम मखलूक की आवाज को बायक वक्त सुनना ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ला यशगुलु समान समीन वला युवारी समाउमा वला अर्जुन अर्द, कोई आसमान उसकी निगाहों को आड़ नहीं हो सकता, कोई जमीन उसकी निगाहों की आड़ नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो अल्लाह हमारे साथ है। इसका मुज़ाकरा रोजाना करो। सुबह में एक टैबलेट लिया, गोली कैप्सूल, अब फिर 8 घंटा बाद वही कैप्सूल दोबारा ले रहे। अरे तुम सुबह लिया तो क्या हुआ, उसका एक्शन खत्म हो गया। उसको तो तुम्हारा दिल कबूल कर लिया, तो सुबह में तुम तालीम सुना है, फिर शाम को भी ईमान की मुज़ाकरा कायम करके ईमानी मुज़ाकरा करना चाहिए। इसको तुम्हारा दिल कबूल नहीं कर रहा अभी तक कि उसका एक्शन खत्म हो गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा। ईमान सोच माहौल में हम परवरिश पा रहे हैं। ये तो ईमान साज नहीं है, ईमान साज माहौल नहीं है, ईमान सोच माहौल है। इस माहौल में तो हमारा जो जितना भी कमाया था वो तो खत्म हो गया। सड़क पे निकले तो फिर निगाहों की बेहतियाती की वजह से नेकियां जाय हो जाएगी, और कब माहौल इतना बेदीनी माहौल है दोस्तों, तुम्हारा नेकी ऐसी जाय हो जाएगी। इसीलिए रोजाना अपने घर की तालीम के हल्के में इन 6 सिफातों की मुज़ाकरा करके इसमें ईमान में कमाल पैदा करो। अल्लाह की गायबी तारीफ और अल्लाह की इस अंबिया अलैहिस्सलाम की जो मददें नसरतें हैं उसकी तज़किरा कर करके उस लाइन की यकीन पैदा करो। अब देखिए औरत मासूरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत खदीजा तसल्ली दे दिया। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा, आप तो इतना खैर लोगों का खैर खा हैं, यतीमों का सरपरस्त हैं और बेवाओं का मदद करने वाले हैं और एक नादारों की मदद करने वाले हैं। अल्लाह आपको जाय नहीं करे। क्या बात कर रहे हैं आप? हजरत खदीजा ने तसल्ली दी। मैं हजरत उम्मे सलमा न तो जन वो जो बाल मुंडाने के लिए हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी बोले ये कौन बनी इस्राइल नहीं है कि मूसा की तरह बोलेगा कि ऐ मूसा तुम और तुम्हारा अल्लाह दोनों मिलकर लड़ो, हम यहाँ बैठते हैं। ये वैसा कौन नहीं है बनी इस्राइल वाला। मौलाना साथ साथ इससे एक नुक्ता निकाला। मौलाना साथ साथ इससे इस वाकया से एक नुक्ता निकाला कि नबी भी अगर अमल किए बगैर दावत देते हैं तो उसकी दावत असर नहीं करती। नबी भी अगर अमल किए बगैर दावत देगा तो उसकी दावत असर नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के नबी खुद हलाल नहीं हुए थे, दूसरों को हलाल होने के लिए कह रहे थे, इसलिए साहबा हलाल नहीं होना चाहते। सर मुंडाना नहीं तो बताया चलिए खीमा की बाहर चलिए, मैं आपका सर मुंडा देता हूं, आप मामूली दावत पेश कीजिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खीमा की बाहर बैठा के बाल मुंडाया गया तो तमाम साहबा बाल मुंडाना शुरू कर। तुम्हारा फैसला फरमाते कि नबी भी अगर अमल किए बगैर दावत देगा तो उसकी अमल मुअस्सर नहीं। इसीलिए तो अभी तो इसी पर बहुत जोर दिया जा रहा कि अमली तबलीग करो, अमली तबलीग। खुशबू वाले नमाज ऐसे होते हैं, देखो नमाज पढ़ के ऐसा अल्लाह से लिया जाता है, देखो नमाज पढ़ के इस तरह अल्लाह से लिया जाता है, देखो एक जमाना गुजर गए, अभी तक हम अल्लाह से होते हुए लोगों को देखा नहीं पाया। मौलाना उमर साहब फरमाते थे कब तक दूसरों की मिसालें देते रहो।
कब तक दूसरों की मिसालें देते रहोगे? अब तो खुद मिसाल बन जाओ। अल्लाह से होता है, अल्लाह से। असबाबों से उम्मीद रखने वाला दुआओं से फायदा उठाने से, दुआ के जरिए फायदा नहीं होगा, क्योंकि असबाब से उम्मीद है नहीं। इसीलिए मेरे मोहतरम माँ और बहनें, करो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ, सबके साथ है। और अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो। मैं सबसे कह रहा हूं, मौलाना साहब ने फरमाया, मैं सबसे कह रहा हूं कि नमाज में जो कुरान पढ़ते हो उसकी माने और उसकी मतलब की तरफ ख्याल करते हो, ऐसा करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि उस तिलावत में कोई खैर नहीं जिसमें तदब्बुर नहीं, उस इबादत में कोई खैर नहीं जिसमें खुशू नहीं, उस आलिम में कोई खैर नहीं जिसमें खासियत इलाही नहीं। तो कुरान पाक की तिलावत जो नमाज में आप करते हैं जितना, तो उसकी माने से वक्फियत होना चाहिए। ऐसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अपनी नमाजों को सही बनाने की मेहनत, इसकी दायर भी सही हो, इसकी बातें भी सही हो। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हाँ, हमारी माहौल में जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमारी माहौल में जो 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ते हैं, उसको हम दीनदार समझते हैं। तो बोला इसके नीचे तो कुफ्र का दर्जा है, इसके नीचे तो कुफ्र का दर्जा है, तुम उसको दीन समझ रहे हो। अगर उतना भी नहीं रहेगा तो इसको तुम दीन बोलोगे। आखिरी दर्जे का बखील वो है जो अपने माल का ज़कात निकाले, उसको तुम सभी समझते हो कि अपने माल का ज़कात देता है, उसके नीचे तो कुफ्र का दर्जा है। अगर उतना भी नहीं करेगा तो वो कुफ्र तक पहुंच जाएगा, उसको तुम दीन समझो। जो सिर्फ फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो मुअज्जिन हय्या अलल फलाह के जरिए से जिस फलाह की तरफ दावत दे रहे हैं, ये वो फलाह तो हासिल नहीं करते, ये बात तो तय है। जो सिर्फ फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, मुअज्जिन हय्या अलल फलाह के जरिए से जिस फलाह की तरफ बुलाते हैं, ये फलाह तो ये हासिल नहीं करते, ये बात तो तय है। और कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो अरकान इस्लाम है, इसको तुम दीन समझ लो। ये तो अरकान इस्लाम है। अभी अपने दिन पहले एक इज्तिमा हुआ, मौलाना साहब उसमें शरीक रहे, तो जहां अकाबिरीन की क़याम हुआ था, वहां गोबर का बदबू आ रहा था। मवेशी का जो पखाना होता है मवेशी का, तो खटाल वगैरह होता है, तो उसमें स्प्रे किया और धूप बत्ती जलाया और ये जलाया वो जलाया, जब मर घुसते ही मारा एकदम नाक में उसको बदबू। तो मौलाना बोला तुम लोगों को बदबू नहीं लग रहा? तो बोले तो ये नहीं। तो बोला कि तुम्हारा दिल और दिमाग में बदबू समा गए, बदबू की माहौल में रहते रहते तुम्हारे दिल और दिमाग में बदबू समा गए हैं, इसीलिए तुमको बदबू नहीं लग। इसी तरह गुनाहों की माहौल में रहते रहते गुनाह तुम्हारे दिल और दिमाग में समा गए, उसकी नफरत, उसकी घिन और उस क्या तुम्हारे तबीयत में उसकी कराहट भी नहीं है। हम इससे मायूस हो रहे हैं, हमारा तबीयत इससे मायूस हो रहे हैं। मौलाना असवाल थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर कोई गुनाह कबीरा करते हुए किसी को देखता तो फौरन क्या कर देता, उसकी तबीयत के अंदर इतना घिन है। ये असल में क्या बताएं हम, इसका चर्चा नहीं है, हम इसी को दीन समझे कि ये 5 वक्त नमाज़ी। इसीलिए अपना सफर को, अपने दीनी सफर को बुलंद
جس جی کے پر وعید ہے بولو نماز کے بارے میں کیا ہے کہ کہ تمام مخلوقات سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے منقطع ہو جاؤ. تمام مخلوقات سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے منقطع ہو جاؤ. اپنے تعلق کو الگ کر لو. ہاں پھر اللہ کی دھیان میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. اسی کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخصوص وقت پر مخصوص طریقے سے ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہو کر امر الہی کو پورا کرنے کا نام نماز ہے. حاجت پیش آنے کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا یہ خلاف اخلاق ہے. کیوں؟ آج بول رہا مولانا طارق جمیل بول رہے تھے. مولانا طارق جمیل کا بیان سن رہا تھا تو بولا کہ بیٹا جب پیسہ کی ضرورت ہوتا ہے باپ کو خط لکھتے ہو. بلا ضرورت کبھی اپنے ماں باپ کو خط لکھنے کا تم کو اس کا باپ اس پر افسوس کر رہا تھا کہ جب اس کو پیسے کی حاجت ہوتا ہے وہ خط لکھتا ہے. ارے بیٹا تو ہم بھی ایسے ہیں کہ حاجت پیش آنے کے بعد ہم صلاۃ اسی کو ہم اللہ کی محبت سمجھ. ماشاء اللہ کیا دیکھتا ہے. کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا یہ اخلاص کا ادنا درجہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی عمل کا کرنا یہ اخلاص کا ادنا درجہ ہے. اللہ کا حق سمجھ کے کرنا یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کا حق سمجھ کے کرنا یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. تو آج کی اس کی تہجد کے وقت منصورات جماعتوں میں جا رہے ہیں اور ان اعمالوں سے ابھی تک پابند نہیں ہوئے. کیا یہ ترتیب سے وقت لگانے والے منصورات کتنے ہیں؟ ترتیب سے وقت لگانے والے منصورات کے معنی کیا ہے کہ اب سفر و حجر میں تہجد نہ گانے, سفر و حجر میں تسبیحات کی پابندی. کسی کو کہتے ہیں مولانا ابراہیم سے بولتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح فاطمہ کی پابند. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنگ جمال اور جنگ سفین میں بھی سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے؟ بولے ہاں, جنگ جمال اور جنگ سفین میں بھی سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھتے. یہ ہے اعتماد, اسے کہتے ہیں اعتماد. احیاء تمام اہتمام, فرائض واجبات و سنت و مستحبات تمام احکاموں کی ہاں عظیم بخشن. تو اس کا تو آپ لوگ بیان سناتے نہیں ہیں, کیا کریں گے؟ مسجد میں گیا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے, اس کا بیٹا وہاں سالسا کرنا ہے. حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کیا سنا ترجمہ؟ کامیابی کی طرف نہیں, بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا. جس کام میں مشغول ہے اس کو چھوڑ کے, اسی حال کو چھوڑ کے ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا. آج تک ہمیں یہ ترجمہ کیجیے نہیں. اب گلے حی علی الصلاۃ نماز پڑھے. تو بولا کہ ایک آدمی نماز کے لیے گیا مسجد میں, اب اس کا بیٹا آیا ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا کہ ابا ابا, تو ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. اگر آپ نے مسجد سے اپنے رخ گھر کی طرف پلٹا لیا تو پھر آپ اللہ اکبر کا یہ تکبیر آپ کا پنکچر ہے.
آپ اس کو بولو کہ اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مسجد میں آ کے ملنے کے لیے کہہ دو، جاؤ اس کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مسجد میں آ کے ملنے بولو. اور ہم سے اس میں کیا مطلب ہے، نہ لینا نہ دینا، اس کے ساتھ ہمارا کیا مطلب ہے؟ وما انا علیکم بوکیل. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے علاوہ تیرا کام بنانے والا کون ہے؟ میرے علاوہ تیرا کام بنانے والا کون ہے؟ وما انا علیکم بوکیل. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں جا رہے ہو؟ کیوں روپ کو موڑ لیا؟ اس سے تمہارا کیا مطلب؟ خدا پاک کی قسم تمام مخلوق اور تمام جنات اور تمام انسان اور تمام فرشتے مل کے کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں نفع پہنچا سکتا اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام بولا نہیں جبریل جاؤ، تمہاری مدد کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، تم خود محتاج ہو، تم بجاتے خود محتاج ہو، تم ہم کو کیا مدد کر سکو گے؟ ہم نے یہ لئی کہ پھلا ہمیں تمہیں کسی قسم کی کچھ جاؤ بھاگو. اسی لیے یہ چیز ایسے بازاروں میں دیکھتا نہیں ہے. اللہ اس حال میں اگر ہمارا موت آ جائے، ابھی تک ہم اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانتا نہیں، اللہ کون ہے، کیسے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. اسی لیے روزانہ یہ جو تعلیم کی کتاب ہے، ایک حدیث کو اپنے اوپر جانچو. وہاں ساتھ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان علامتوں سے تم اپنے ایمان کو جانچو. میرے ایماندار بندہ وہ ہے جب میرا وہ نام لیتا ہے تو میرے آدمی سے اس کا دل کاٹ جاتا ہے. تو میں بھی تو اللہ کا نام صبح شام لیتا رہتا ہوں، میرا دل تو کبھی نہیں کانپتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے دعوے میں مبالغہ کر گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے دعوے میں مبالغہ کر گیا. وہاں ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ تم تو ایمان کی مدعی ہو، ہم ایمان کی دائی نہیں ہے، ایمان کی مدعی ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو جہاں سے کھپا میرے لیے تھا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو جہاں سے کھپا میرے لیے تھا. ایک سجدہ کر کے دکھائیے. تیری نماز بے شروع، تیری امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسی امام سے گزر. تیری نماز بے شروع، تیرے امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسی امام سے گزر. قوم کی اماموں کو اللہ تعالیٰ دے وہ سجدے کی توفیق جس سجدے میں امت کی زندگی کی ہے پیام، زندگی کا پیام. قوم کی اماموں کو اللہ تعالیٰ دے وہ سجدے کی توفیق جس سجدے میں ہو امت کی زندگی کا پیام. ہم تو اپنے اغراض پرستی سے نکلے نہیں. 40 منٹ کی دعا اینالائسس کیجیے، آپ کریٹیکل اینالائسس کیجیے. مولانا صاحب کی 40 منٹ کی دعا آپ اس کو تبصرہ کیجیے، اینالائسس کیجیے. اس میں ان کا ذاتی غرض ایک بھی دعا نہیں ہے، امت کے لیے پوری زندگی، پوری امت کے لیے وہ نہیں ہے، پوری زندگی ہے. اللہ امت کی حالت رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی بنا دے، اب یہ کر دے وہ کر دے.
हमारा दुआ यहूदी की जनाजा अब जा रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा है। बोले मैं मेरी नबूवत मिलने के बाद ये मेरे हाथ से छूट गए जहन्नम में और मैं ना रहूं। मैं इसको खिला नहीं सकता, इसको जहन्नम से बचा नहीं सकता, वो मेरे हाथ से छूट गए। इसीलिए नियत करो, इरादा करो कि जिसको कि ये एक मरतबा भी 3 दिन नहीं लगा वो 3 दिन लगाए, जिसको 3 मरतबा लग गया अब वो आशरा की लगाए, जिसको 2 मरतबा आशरा लग गया अब वो चिल्ले के लिए जाए, जिसका 2 मरतबा चिल्ला लग गया अब वो 2 दिन देने के लिए जाए, मोटामोटी 1 महीने में तो 3 हो जाए। ये सारे सब निजाम एक बार दिगर आगे आगे इसका निजाम है। तो इसका तो जितने भी हमारे मस्तूरात यहाँ हैं वो जो छिल्ला लगा चुके हैं वो बैरून का इरादा करें। बैरून चलने के लिए 2 माह के लिए माशाअल्लाह जमातें बन रही हैं। आप हजरात भी इरादा करके नाम जाहिर करें और दूसरा छिल्ले के नाम भी लिखाएं। जैसे मौलाना ने कहा कि असरा लगा चुके हैं तो छिल्ले के नाम भी दिखाए और कोई बहन ऐसी ना बचे जो इरादा ना करे बल्कि वो सब इरादा करके अपने नाम बनाए। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। 3 दिन हो अशरा हो दुआ होगी इंशाअल्लाह।